Praise the Lord. Praise the Lord. We are very much grateful to the Lord for giving us this blessed opportunity, even to be present on this Resurrection Day, which is the last Sunday of this month. మరొకసారి ఈ యొక్క చివరి ఆదివారం దినము ఈ నెలలో కూడా మరొక పునరుద్ధాన దినము మీతో కూడా కలుసుకోవడానికి దేవుడు ఇచ్చిన యొక్క సదవకాశం కొరకే దేవునికి నిజంగా కృతజ్ఞతలు. For this morning meditation, we would like to meditate upon the riches of the grace of God. ఉదయకాల ధ్యానం కొరకు దేవుని యొక్క కృప మహదైశ్వర్యం మీద కొంచెం ధ్యానించుకుందాం. And grace is something which is granted to unmerited people, and that which is granted by the God of graces. కృప అనేది ఏంటంటే అర్హత లేని వారికి ఆ కృపగల దేవుడు అనుగ్రహించే ఆ దయాన్ని చెప్పొచ్చు కృప అంటే. Shall we turn to a couple of scripture portions from Titus chapter 2? కొన్ని లేఖన భాగాలు చూసుకుందాం. తీతు పత్రిక 2వ అధ్యాయం. Titus chapter 2 and verse 11, it says like this: For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. తీతుకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో ఏలయనగా సమస్త మనుషులకు రక్షణకరమైన దేవుని కృప ప్రత్యక్షమై. God's very appearance is being to be the grace of God. దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత అది కృపతో కూడుకున్నది. Nowhere we can find grace but in Lord Jesus Christ, because God, the essence of Lord Jesus Christ is love and grace. కృప అనేది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిలో తప్ప మనకి ఎక్కడా దొరకదు. ఎందుకంటే యేసు ప్రభువారి యొక్క మూలము ఉనికి ప్రేమ కృప అని చెప్పొచ్చు మనం. The very essence and the personality and the character of God is grace. దేవుని యొక్క గుణము లక్షణము దాని యొక్క ఆ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము లేకపోతే మూలం అని చెప్పొచ్చు, అది కృప అయి ఉంటుంది. Shall we turn to Acts of Apostles chapter 15 and verse 11, please? అపోస్తలుల కార్యములు 15వ అధ్యాయం 11వ వచనం. But we believe that through the grace of Lord Jesus Christ we shall be saved even as they. ప్రభువైన యేసు కృప చేత మనము రక్షణ పొందుదమని నమ్ముచున్నాము కదా, అలాగే వారును రక్షణ పొందుదురు అనేను. To an unmerited sinner without grace he cannot obtain salvation. ఎటువంటి అర్హత లేని ఒక పాపి కృప లేకుండా రక్షణ పొందుకోలేడు. No other way of salvation in the world view of religious field or in the religion is granted on the merits of grace, but it is being granted on the merits of their own efforts. ప్రపంచంలో ఏ మతంలో అయినా ఏ సిద్ధాంతంలో అయినా సరే వాళ్ళ యొక్క పనులను బట్టి కానీ మంచి విత్తనాన్ని బట్టి కానీ రక్షణ అనేది కానీ కృపను బట్టి ఎటువంటి సద్గుణాలు లేని ఎటువంటి అర్హత లేని వారికి రక్షణ అనేది అసాధ్యం. Turn to Ephesians chapter 2 and verse 5. We see here, even when we were dead in sins hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved. ఎఫెసీ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో కూడా ఏం రాయబడిందంటే, మనం మన అపరాధం చేత చచ్చిన వారమై ఉన్నప్పుడు సైతము మన ఎడల చూపిన తన మహాప్రేమ చేత మనల్ని క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించను, కృప చేత మీరు రక్షింపబడి ఉన్నారు. His very appearance is grace. ఆయన ప్రత్యక్షత కృపతో కూడుకున్నది. And if you see, we get grace through Jesus Christ. We are saved by grace. మనం కృప ద్వారా రక్షించబడ్డాము, యేసు ద్వారా కృప పొందుకున్నాం. We are quickened from our dead works or dead life spiritually by grace. మనము ఆత్మీయంగా మన మృతమైన స్థితి నుంచి మృతమైన క్రియల నుంచి కృప ద్వారా బ్రతికించబడ్డాం. Shall we look to the Lord for his help? సహాయం కొరకు ప్రార్థన చేసుకున్నాం. Our loving heavenly Father, our gracious, mighty and wonder-working God. మా ప్రేమగల పరలోకపు తండ్రి, కృపగల శక్తివంతుడా, అద్భుతకరుడా, our most gracious God, the God of full of grace, peace and mercy. ఓ అత్యంత కృప కలిగి సంపూర్ణమైన సమాధానం కృపతో నిండుకున్న దేవా, Holy Father, we thank thee and praise thee for giving us this blessed time, even to spend little time around thy word. కొద్దిసేపు వాక్యం చుట్టూ గడిపే కొద్ది సమయం కొరకే మీ హృదయంలో ఉన్నా చెల్లిస్తున్నాం. We realize a little bit with our human understanding and reasoning of little bit about thy grace, and then we may worship and glorify thee. మా మితి కలిగిన మానవ గ్రహింపుతో మానవ జ్ఞానంతో మీ కృపను అర్థం చేసుకుని ఆరాధించడానికి సహాయం చేయండి ప్రభువా. Heavenly Father, grace unto human beings is being found only by thy appearance. మానవులకి కృప మీ ప్రత్యక్షత ద్వారా లభించింది ప్రభువా. Heavenly Father, therefore we thank thee, we praise thee. కాబట్టి మనం స్తుతించి ఆరాధిస్తున్నాం.
The time the word, thy utterance may be granted unto both of us in uttering thy word and also in translation. ప్రభా కొద్దిసేపు నీ వాక్యము ప్రభా తర్జుమాలోను వాక్యం బోధించడంలో కూడా మీ ఉచ్చారణ మాకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాము. Lord, we lift up our hearts so that we may bring in our worship as a sweet smelling savor unto thee. మా హృదయం ఎత్తి మీ యొక్క పాదపీఠం దగ్గర పరిమళ సువాసనగా మేము ఆరాధన నడిపించడానికి సహాయం చేయండి. We do praise thee and worship thee, for thou art the God of grace. మీరు కృపగల దేవుడు అయినందుకు మిమ్మల్ని స్తుతించి ఆరాధిస్తున్నాము. Therefore, Lord, give us thy grace even in meditating about thy grace. కాబట్టి ప్రభువా నీ కృప గురించి ధ్యానించే విషయంలో కూడా మీ కృప మాకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాము. We wish to commit ourselves under thy mighty wings. మమ్మల్ని మీ బలమైన రెక్కలకి అప్పచెప్పుకుంటున్నాం ప్రభువా. Holy Father, thou may put me under thy feet and use me as seemeth as good in thy sight. మమ్మల్ని మీ పాదం కింద ఉంచి మీ దృష్టికి అనుకూలంగా వాడుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాము. Our time spending together may be remembered in eternity, and so that we may learn something of eternal value for thy glory's sake. మేము గడిపే సమయము నిత్యతను జ్ఞాపకం చేసుకోండి, నిత్యమైన విలువలు గల ఏదైనా నేర్చుకోవడానికి సహాయం చేయండి ప్రభువా. Holy Father, we want to once again seek thy utterance and also seek thy engulfing of thy unction from heavenly places. తండ్రి మరి ఒక్కసారి పరలోక స్థలం నుంచి మీ యొక్క అభిషేకాన్ని మీ యొక్క ఉచ్చారణ వాక్కుని కోరుకుంటున్నాం ప్రభువా. Committing ourselves into thy loving and nail-pierced hands, we do ask this prayer with thanksgiving in the precious, mighty and matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. మరి ఒకసారి గాయపడిన ప్రేమగల హస్తాలకు అప్పచెప్తూ కృతజ్ఞతతో యేసుక్రీస్తు వారి ప్రశస్తమైన శక్తిగల అసమాన నామంలో ప్రార్థించుతున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. We are saved by the grace of God in spite of a wicked and rebellious attitude and nature of a mankind. మానవాళి యొక్క తిరుగుబాటు చేసే దుష్టతమైన చెడుతనమైన స్వభావం ఉండి కూడా దేవుని కృపలో రక్షించబడ్డాం మనం. We would like to see some apt portions of scripture so that it will show us for what we have been called for and what we have done and how the grace of God is being imputed upon us. మనము లేఖనాల నుంచి కొన్ని విషయాలు చూసుకుందాం. మనం దేని నుంచి పిలువబడ్డాం, దేని కొరకు పిలువబడ్డాం అనే దాని విషయంలో దేవుని కృప ఎట్లా సాయం చేసి చూద్దాం. And if you turn to First Chronicles, మొదటి దినవృత్తాంతములు గమనిస్తే First Chronicles, మొదటి దినవృత్తాంతములు chapter 6, 6వ అధ్యాయము 6 and verse 22. 6:22. First Chronicles, chapter 6 and verse 22. Here we read, the sons of Kohath, Aminadab, his sons, Korah, his sons, Asir, his son. ఇక్కడ 6:22లో కహాతు కుమారులలో ఒకడు అమినాదాబు, వీని కుమారుడు కోరహు, కోరహు కుమారుడు అసీరు. Now, who are these people? We find a family of Kohathite family or family from the genealogy of Korah. ఇక్కడ గమనిస్తే ఎవరు వీళ్ళంటే కహాతు కుటుంబీకులు లేకపోతే కోరహు యొక్క వంశావళిని చెప్పొచ్చు మనం. And these people are found to us in a very rebellious attitude in the history of the scriptures. లేఖనాల యొక్క చరిత్రలో చాలా తిరుగుబాటు స్వభావం కలిగిన వారుగా వీళ్ళు మనకు కనిపిస్తారు. But now we see them as they are handling most important things even in the house of God, in the sanctuary of God. ఇప్పుడైతే దేవుని యొక్క మందిర ఆవరణంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన స్థానాన్ని వహించడం మనం చూస్తాం. వీళ్ళు they are in the sanctuary of God handling the duties of the holy menorah and table and shewbread and the ark of the covenant and so on and so forth, the tabernacle of God. అయితే వాళ్ళు దేవుని మందిర ఆవరణంలో పచ్చని గుడారంలో పరిశుద్ధమైన పవిత్రమైన పనుల్లో ఆ యొక్క రొట్టె విషయంలో కానీ లేకపోతే మందసం విషయంలో కానీ అనేకమైన పవిత్రమైన పనుల్లో వాళ్ళు నిమగ్నం అంటే మనకు కనిపిస్తుంది. వాళ్ళు they are found in the most holy responsibility in the service of God. దేవుని సేవలో అతి పరిశుద్ధమైన ఆ యొక్క సేవలో వాళ్ళ స్థానంలో వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు. Being such people, అటువంటి వారై ఉండి turning to Numbers chapter 16, సంఖ్యాకాండం 16వ అధ్యాయం గమనిస్తే Numbers chapter 16, first 3 verses we will find. We are not reading the whole thing. For the saving of time, you can read it later on by noting it down. సంఖ్యాకాండము 16వ అధ్యాయం మొదటి 3 వచనాలు మనం తర్వాత చదువుకుంటే ఒకసారి. But if you see in first 3 verses, we will find now Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, Dathan and Abiram, the sons of Eliab, on the sons of Philet, the sons of Reuben, took men, and they rose up before Moses with certain of the children of Israel, 250 princes to assemble before in the congregation of the known. లేవికి మునిమనుమడును, కహాతుకు మనమడును, ఇస్హారు కుమారునకు కోరహు, రూబేనీలలో ఏలియాబు కుమారులైన దాతాను, అభిరాములను, పేలేతు కుమారుడైన ఓనును యోచించుకొని
ఇశ్రాయేలులో పేరు పొందిన సభికులను సమాజ ప్రధానులైన 250 మందితో మోషేకు ఎదురుగా లేచి, These people now gather 250 princes. ఇక్కడ 250 మంది వాళ్ళని సమకూర్చుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఇక్కడ. And this rebellion was led by Korah. ఈ యొక్క తిరుగుబాటు కోరాహు నడిపిస్తూ వచ్చాడు. And he revolted against Moses, the man of God. దైవజనుడైన మోషేకు విరోధంగా తిరుగుబాటు చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. When we talk about Moses, he is called as Moses. No prophet has risen in Israel, like that we read in Bible. We are saving of time, not reading the whole scriptures. మనం చదవం కానీ అక్కడ మోషే అని చెప్పినప్పుడు ఇశ్రాయేలులో అటువంటి ప్రవక్త లేడు అని చెప్పి లేఖనం రాయబడడం మనకు తెలుసు. So there not arose a prophet of a stature of Moses, like that we read in Bible. బైబిల్ ఏం చదువుతామంటే మోసే వంటి ప్రవక్త ఇంకొకరు ఎవరు మనకు లేరు అన్నట్టుగా మనం చదువుతాం లేఖనాల్లో. We see his epitome or zenith of his humility and forgiveness in Numbers chapter 12. We are not seeing it. You can read it, but with regard to the forgiveness of his own sister. తన సొంత సహోదరి విషయంలో క్షమించే విషయంలో తన యొక్క ఉన్నతమైన ఆ యొక్క సద్గుణాన్ని, ఆ యొక్క శిఖరాగ్ర స్థాయిలో ఉన్న గుణాన్ని మనం చూడొచ్చు సంఖ్యాకాండం 12వ అధ్యాయంలో. You can see that in Numbers chapter 12. Even when God is getting angry, he doesn't get angry about that. అక్కడ దేవునికే కోపం వస్తుంది కానీ మోషే కోపం రాకుండా చూస్తాం మనం అక్కడ. Such a man of great humility. అటువంటి గొప్ప తగ్గింపు కలిగిన వ్యక్తి ఉంటాడు అక్కడ. A man of forgiveness. క్షమించే వ్యక్తి ఆయన. Now these days some substandard fellows, they will compare with Moses and say rebelling against servant of God. Rebelling against servant of God is Christ questioning the scribes and Pharisees when they go across what they preach and what they do. That has got nothing to do with this rebellion. చాలా మంది ఏమంటారు అంటే తిరుగుబాటు అనేసరికి మోషేకి విరోధంగా తిరుగుబాటు చేస్తారని చెప్తారు కానీ ఆయన స్థాయి మనకు ఉండాలి. క్రీస్తు పరిసయ్యులు శాస్త్రులు వాళ్ళు బోధించేది ఒకటి చేస్తుంది ఒకటి అయినప్పుడు వాళ్ళ విషయంలో చాలా గద్దిస్తూ హెచ్చరిస్తూ వచ్చాడు వాళ్ళు. Word of God is very clear. We need to be very clear. We should not go get into beguiling words of people who do not behave like Moses but expect people to behave with them like Moses. That's very sad. చాలా విశాలకరమైన విషయం ఏంటంటే మనం చాలా జాగ్రత్త వహించాలి. ఏం చేస్తారంటే మోసపూరితమైన విధానంలో మోసే వంటి స్వభావం లేకుండా మోసేతో వ్యవహరించాలా అందరూ కూడా మాతో వ్యవహరించాలని ఎదురు చూస్తుంటారు. అది తప్పది. But when Moses was such a man of such stature in his forgiveness, in his humility, in his faithfulness, and also he was a man of prayer, and that's why when people rebelled against him, it is called a wicked act of rebellion. మోషే గొప్ప తగ్గింపు, గొప్ప ప్రార్థనాపరుడు, గొప్ప అక్కడ ప్రవక్తగా లేకపోతే క్షమించే గుణం కలిగిన వాడుగా వాడు కనిపిస్తాడు. కాబట్టి అక్కడ ప్రజలు ఆయనకు తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు దేవుడు దాన్ని ఖండిస్తూ శిక్షిస్తూ వచ్చాడు. And this rebellion was not a legitimate rebellion, but very clearly we read in Psalm 106 verse 16 that this rebellion was based out of envy. గమనిస్తే ఈ తిరుగుబాటు అనేది న్యాయబద్ధమైన తిరుగుబాటు కాదు కానీ కీర్తన 106:16 గమనిస్తే అది ఈర్ష్యతో అసూయతో కూడుకున్న తిరుగుబాటు అని చెప్తూ రాయబడింది అక్కడ. Psalm 106 and if you see verse 16, it says they envied Moses also in the camp and Aaron and saints of God. కీర్తన 106:16లో వారు తమ దండు పాలెంలో మోషేయందును యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితుడైన అహరోనునందును అసూయపడిరి అని రాయబడింది. So then this rebellion was a real rebellion against the men of God. అక్కడ ఈ తిరుగుబాటు దైవజనుల పట్ల నిజమైన తిరుగుబాటుగా కనిపిస్తుంది. So we read in Numbers chapter 16 verse 12, Moses sent to call Dathan, Abiram and sons of Eliab, which said, we will not come. Even see the actions of Moses, even if they rebelled against him, he is calling them to have a dialogue with them. Nowadays, they don't know what they think. They don't want to talk to believers. What a sad status we are living. ఇక్కడ గమనిస్తే సంఖ్యాకాండం 16వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో అప్పుడు మోషే ఏలీయాబు కుమారులైన దాతాను అబీరామును పిలువనంపించిన అక్కడ వాళ్ళతో మాట్లాడాలని చెప్పి సంభాషించాలని చెప్పేసి వాళ్ళని పిలువనంపించిన ఈ దినాల్లో కనీసం మాట్లాడడం కూడా ఎవరు పిలవరు. That's a see you need to analyze all the attitudes being displayed by the man of God towards these rebellious people. తిరుగుబాటు చేసే ప్రజల పట్ల దైవజనుడు ప్రదర్శించే ఆ గుణ లక్షణాలన్నీ బహు చక్కగా మనం విశ్లేషించాలి.
when Moses failed in his efforts to have peace with them, now God intervenes in Numbers chapter 16 and verse 20 onwards. అక్కడ ఎప్పుడైతే మోషే వాళ్ళతో సమాధాన పడాలని చెప్పి చేసిన ప్రయత్నంలో విఫలమయ్యాడో, సంఖ్యాకాండం 16:20 దేవుడు కల్పించుకోవాల్సి వచ్చింది అక్కడ. See 20th verse. The Lord spake unto Moses and to Aaron, saying, separate yourselves from among this congregation, that I may consume them in a moment. అప్పుడు యెహోవా, మీరు ఈ సమాజంలో నుండి అవతలికి వెళ్ళుడి, క్షణంలో నేను వారిని కాల్చివేయనని మోషే అహరోనుతో చెప్పగా. And he wanted them to separate themselves. And then and again, if you see in verse 23, the Lord spake unto Moses, speak unto the congregation, saying, get up from about tabernacle of Korah and Dathan and Abiram. అక్కడ 23వ అప్పుడు యెహోవా మోషేకి ఇలా సెలవిచ్చెను, కోరహు, దాతాను, అబీరాముల యొక్క నివాసంలో చుట్టుపక్కల నుండి తొలగిపోవడని జనసమాజంతో చెప్పుము. And these people have separated themselves. వీళ్ళు అక్కడ తమ వేరుపరుచుకున్నారు. And then what happened, we all know that the earth opened its mouth and it swallowed it. అప్పుడు ఏం జరిగింది మనకు అందరికీ తెలుసు, ఆ యొక్క భూమి నెరవేర్చి అది అందరినీ వాళ్ళని మింగేసింది అక్కడ. See Numbers chapter 26. సంఖ్యాకాండం 26వ అధ్యాయం గమనిస్తే, Numbers chapter 26 సంఖ్యాకాండం 26 and verse 10. 10వ వచనం. And the earth swallowed up opened her mouth and swallowed them up together with Korah when the company died, what time the fire devoured 250 men, and they became a sign. ఆ సమూహపు వారు మృతి పొందినప్పుడు అగ్ని 250 మందిని భక్షించినందునను, భూమి తన నోరు తెరిచి వారిని కోరహును మింగివేసినందునను వారు దృశ్యాంతములయ్యేవి. Nowhere in the history of mankind we read this kind of judgment has fallen upon people. Many earthquakes we have seen, but earthquakes is different. But here earth is splitting directly, only to an extent about what radius these people are spread, and opening up and swallowing it up and closing it again. Earthquakes doesn't close again, it only tears and it stays like that. This is an extraordinary judgment. గమనిస్తే మానవ చరిత్రలో ఎప్పుడు జరిగిన విధానంగా జరుగుతుంది. ఇక్కడ భూకంపాలు జరిగే విధానం వేరు. ఇక్కడైతే భూమి కేవలము వారిని మింగివేయాలని చెప్పేసి ఎంత దూరం అయితే అవసరమో అంత దూరం మాత్రమే అది నోరు తెరిచి వారిని మింగేసిన తర్వాత వారిని కప్పేస్తుంది. భూకంపాలు వస్తాయి, అక్కడ నెలలు విడుస్తాయి, కానీ అవి మళ్ళీ తిరిగి కప్పవు. But here you see again earth closed its mouth. ఇక్కడ భూమి అక్కడ మూసేసినట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. But this is an extraordinary judgment. చాలా అసాధారణమైన తీర్పు ఇది గమనిస్తే. And if they were all being consumed by the earth, who has written the Psalms of Korah? గమనిస్తే కోరహు కుటుంబీకులందరూ కూడా అక్కడ భూమి నోరు తెరిచి మింగేస్తే కోరహు కీర్తనలు ఎవరు రాస్తూ వచ్చారు మరి? Psalm 42, Psalm 44, Psalm 45, Psalm 49, Psalm 84, Psalm 85, Psalm 87, Psalm 88. గమనిస్తే కీర్తన 42, 46, 45, 49, 82, 84 ఇవన్నీ 85, 87, 88. 5, 7, 8 కూడా ఇవన్నీ కూడా ఎవరు రాస్తారు? ఎవరు రాశారు ఇవన్నీ? Who has written? ఎవరు రాశారు? Here only the God's grace comes into action. ఇక్కడ గమనిస్తే దేవుని కృప పనిచేయడం మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. Numbers chapter 26 and verse 11, notwithstanding the children of Korah died not. సంఖ్యాకాండం 26:11లో అయితే కోరహు కుమారులు చావలేదు. There were few people who were in that rebellion. They saw this is a great judgment falling upon our people, and we need to seek the mercy of God, and they are not worthy of getting the least of the mercies of God, but they ran and clung themselves to the altar of God in the house of God. గమనిస్తే ఇక్కడ ఈ యొక్క తీర్పు జరుగుతున్నప్పుడు ఆ కోరహు కుటుంబకుల్లో వీరు కూడా చనిపోవాలి. అక్కడ దేవుని కృప కనికరం పొందడానికి వారికి ఏమాత్రం అర్హత లేదు. అయినప్పటికీ కూడా దేవుని మందిరంలో వెళ్ళి ఆ యొక్క బలిపీఠం కొమ్మలు పట్టుకున్నప్పుడు దేవుని కృపను పొందిన వారుగా వీళ్ళు కనిపిస్తారు మనకి. We are given a greatest responsibility in the house of God, in the sanctuary of God. దేవుని మందిరంలో ఆవరణంలో గొప్ప బాధ్యత అప్పచెప్పబడింది. What is that responsibility? To handle sacred things in the tabernacle of God. ఏంటా బాధ్యత అంటే దేవుని ప్రత్యక్ష గుడారంలో పవిత్రమైన వాటినన్నింటినీ వాళ్ళు మోయాలని చెప్పేసి. And also to carry the ark of the covenant of God. దేవుని యొక్క నిబంధన మందసాన్ని మోసే బాధ్యత. Also to maintain the 7 candlesticks menorah to be maintained by them.
అక్కడ ఆ 7 దీపాలు గల ఆ దీప స్తంభానికి కూడా వాళ్ళు దాన్ని చూసుకుంటూ రావాలి అక్కడ. Also the table of the table and the shewbread and all these things to be maintained by them. అక్కడ బల్ల, ఆ రొట్టెలు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు చూసుకుంటూ రావాలి వారు. Lord, if you turn back your life and my life, we were also rebellious people against God. నీ జీవితం నా జీవితం తిరిగి చూసుకుంటే మనం కూడా దేవునికి విరోధంగా తిరుగుబాటు చేసేవారు. There was a day that we came into realization that we need to touch the altar of God so that He would bestow His mercy, His grace upon us. ఒక దినము మనం గ్రహించిన విషయం ఏంటంటే నీ జీవితం నా జీవితంలో ఆయన బలిపీఠం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన తన కృపను మన మీద కుమ్మరిస్తూ వచ్చినాడు. If you turn to Psalms of Sons of Korah in Psalm 42, 42వ కీర్తనలో కోరా కీర్తన మనం గమనిస్తే ఒకసారి, you turn to Psalm 42, 42వ కీర్తన Psalm 42 and verse 2. 42:2. If you see here, my soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? What a wonderful words these sons of Korah write this. This psalm is also put in the category of maskil. Maskil meaning it is more precious than gold. గమనిస్తే నా ప్రాణము దేవుని కొరకు తృష్ణగొనుచున్నది, జీవం గల దేవుని కొరకు తృష్ణగొనుచున్నది. దేవుని సన్నిధికి నేను ఎప్పుడు వచ్చేదను, ఆయన సన్నిధిని నేను ఎప్పుడు కనబడేదను. వీళ్ళు చాలా చక్కగా రాస్తున్నారు. దీనికి మస్కిల్ అనే పేరు, అంటే అతి ప్రశస్తమైన అని అర్థం వచ్చి కీర్తన రాస్తున్నారు. And if you see fifth verse, they say, why art thou cast down, O my soul, and why art thou disquieted in me? Hope thou in God, for I shall yet praise him for the help of his countenance. 5వ వచనం గమనిస్తే, నా ప్రాణమా నీవు ఏల కృంగి ఉన్నావు, నాలో నీవేళ తొందరపడుచున్నావు, దేవుని యందు నిరీక్షణ ఉంచుము, ఆయనే నా రక్షణకర్త అనియు నా దేవుడని చెప్పుకొనుచు ఇంకను నేను ఆయనను స్తుతించెదను. ఆయన countenance అని లేదా తెలుగులో, because see why I am saying is it is a phrase which has been told in a prophetical way about the messianic mercy which appear by his very appearance we get grace. That's what we read in Titus chapter 2 and verse 11. మనము తీతు పత్రిక 2:11 చదివిన రీతిగా ఆ యొక్క ప్రవచన రూపంగా మెస్సయ్య గురించి, ఆయన వచ్చే విధానం గురించి, ఆయన ప్రత్యక్షత గురించి రాసిన ప్రవచన రూపమైన కీర్తనగా ఉంటుంది ఆ వచనం అక్కడ. People who were supposed to be swallowed up by the earth, you and I, the people who were to be thrown into the hellfire, dead and gone. But today, we are able to express the grace of God and worship Him by explaining His mercy. అక్కడ భూమి నోరు తెరిచి మింగవేయబడాల్సిన వారు, నీవు నేను కూడా నరకంలో అక్కడ కాలిపోయి ఉండాల్సిన వారము, దేవుడు తన కృపను మన పట్ల చూపించడం ద్వారా ఈ దినము నీవు నేను కూడా ఆయన కృపను బట్టి ఆయన స్తుతించేవారుగా ఉంటున్నాం. I shall yet praise Him for the help of His countenance. నా దేవుడు అని చెప్పుకొని ఇంకను నేను స్తుతించదును అంటున్నాడు అక్కడ. I shall yet praise Him for the help of His countenance, of His very appearance. ఆయన ప్రత్యక్షత కొరకు, ఆయన ముఖ దర్శనం కొరకు నేను ఆయన స్తుతిస్తా అంటున్నాను. Same Psalm 42 and verse 8. 42:8 గమనిస్తే కీర్తనలో, Yet the Lord will command His loving kindness in the daytime, and in the night His song shall be with me, and my prayer unto God of my life. ఆయనను పగటి వేళ యెహోవా తన కృప కలుగున ఆజ్ఞాపించును, రాత్రి వేళ ఆయన గూర్చి కీర్తనయు, నా జీవదాదైన దేవుని గూర్చి ప్రార్థనయు నాకు తోడుగా ఉండును. He speaks of great wonder here because he worships the Lord, and he says that his loving kindness in the daytime and a song in the night which speaks of his protection. When do we sing a song? When we feel that we are not afraid of anything, then only we sing a song. ఇక్కడ గమనిస్తే చాలా గొప్ప అద్భుతమైన విషయం రాస్తున్నాడు. పగటి వేళ తన కృపను, రాత్రి వేళ ఆయన గూర్చి కీర్తన అంటే దేవుని భద్రతను చూపిస్తుంది. ఎప్పుడు మనం కీర్తన పాడతామంటే చాలా భద్రంగా, నిమ్మలంగా, చాలా మంచి ఉన్న స్థలంలో మనం దేవుని కీర్తిస్తూ వస్తాం. Night is a place where the dark forces take charge and take control. But in the night, he's saying that in the night I will experience this kind of protection from the Lord. Therefore, I worship Him. Like that he says. రాత్రి అంటే ఈ అంధకార శక్తులన్నీ కూడా అవి ఏలే సమయము. అటువంటి సమయంలో కూడా దేవుని భద్రతను గురించి నేను కీర్తిస్తాను అంటున్నాడు ఇక్కడ. In the night, His song shall be with me. రాత్రి వేళ ఆయన కూర్చున్న కీర్తనయు అంటున్నాడు. Song of protection. భద్రతతో కూడిన కీర్తన. It is also true in your behalf and my behalf that the song of the Lord is our protection in the night time. Therefore, we worship. నీ జీవితంలో, నా జీవితంలో కూడా దేవుని యొక్క కీర్తన రాత్రి వేళ మనకు భద్రతగా ఉన్న కారణం నుంచి దాన్ని స్తుతిస్తాం మనం. We worship Him, we glorify Him, we magnify Him because He is the God who extends His grace upon us.
మన మీద తన కృపను విస్తరింపజేసే దేవుడు కాబట్టి ఆయన స్తుతించి ఆరాధించి ఆయన మహింపరుస్తాం. Rebellious people who have kindled the anger of God, we were supposed to be thrown into the extraordinary type of death, but He has rescued us and brought us into the fold of His grace. తిరుగుబాటు చేసిన వారంగా నేను ఆ యొక్క తీర్పులను వెళ్ళాల్సిన వారు, అయితే ఆయన తన కృపను మన పట్ల విస్తరింపజేసి నన్ను రక్షణలో తీసుకొచ్చాడు. To go a little more further, in Psalm 44, they say, this is also a maskil psalm, Psalm 44, in verse 5, they say, through thee will we push down our enemies, through thy name we will tread them under the rise up against us. ఇక 44వ కీర్తన, అది కూడా మస్కిల్ కీర్తన, వాళ్ళు రాసిందే. నీ వలన మా విరోధులను అణచివేయదుము, నీ నామం వలనే మా మీదకి లేచి వారిని మేము త్రొక్కివేయదుము. He says that I am not afraid of my enemies because you are there with us. They have seen it personally what God will do when He favors some people, because they have seen when God was favoring Moses and how their own family members were consumed or been buried alive in the earth. అక్కడ వీళ్ళు చెప్పే విషయం ఏంటంటే, వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే, నువ్వు మా పక్షంగా ఉంటే మాకు ఎవరికి భయపడము, ఎందుకంటే వాళ్ళు కళ్ళారా చూస్తూ వచ్చారు. మోషే పక్షంగా దేవుడు ఉన్నప్పుడు తమ సొంత కుటుంబం వారు ఎటువంటి తీర్పులకు వెళ్తూ వచ్చారు, వాళ్ళు కళ్ళారా చూస్తూ వచ్చారు. వాళ్ళు being destined to die that extraordinary death, but yet He engulfed them with the grace of God. వాళ్ళు కూడా మరణించాల్సిన వారు, మరణానికి నియమించబడిన వారు అయినప్పటికీ దేవుని కృపను బట్టి వాళ్ళు రక్షించబడుతూ వచ్చారు. వాళ్ళు that's why they say that we do not trust in any of our skills. Verse 6 they say that, for I will not trust in my bow, neither shall my sword save me. Nothing of my skill will save me, like that they are saying. 6వ వచనంలో ఏమంటారంటే, నేను నా వెంట్రుని నమ్ముకొనను, నా కత్తి నన్ను రక్షింపజాలదంటే నా నిపుణతలు ఏవి కూడా నన్ను రక్షించలేవు అని చెప్తున్నాను అక్కడ నైపుణ్యాలని. See what, and again in verse 7 they say, but thou hast saved us from our enemies and hast put them to shame that hated us. 7వ వచనంలో, మా శత్రువుల చేతిలో నుండి మమ్మల్ని రక్షించు వాడవు నీవే, మమ్మల్ని ద్వేషించు వారిని సిగ్గుపరచు వాడవు నీవే. And because of this we boast in thy name, like that they say in verse 8. 8వ వచనంలో, దినమెల్లా మేము దేవుని యందు అతిశయపడుచున్నాము అంటున్నాడు. For this reason we praise your name. దీని కొరకు మేము స్తుతిస్తాం అంటున్నాడు. What a wonderful things they are speaking, because they have seen and experienced the first-hand grace of our God, Lord, when He was siding His own people. అక్కడ ఎంత అద్భుతమైన విషయాలు రాస్తున్నారండి, ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవుడు తన అద్భుతమైన కృపను వాళ్ళ పట్ల విస్తరింపజేసిన విషయాలన్నీ కళ్ళారా వాళ్ళు చూస్తూ వచ్చారు కాబట్టి. That's why they write these kind of wonderful things. ఆ కారణం చేతనే ఈ అద్భుతమైన విషయాలన్నీ వీళ్ళు రచిస్తూ వచ్చారు. And if you turn to Psalm 45 and verse 6. 45వ కీర్తన 6వ వచనం మనం గమనిస్తే, Thy throne, O God, is forever and ever. Thy scepter and the kingdom is night scepter, like that they write. దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచును, నీ రాజదండము న్యాయార్థమైన దండము. See how do they explain the scepter of God, the righteousness and the judgment of God they describe here. అక్కడ వాళ్ళు దేవుని సింహాసనం రాజదండాన్ని అక్కడ ఎట్లా వాళ్ళు చెప్తున్నారు చూడండి. In Psalm 46 verses 1 and 2. 46 వచనం గమనిస్తే, Psalm 45 and verse 6. Psalm 45 and verse 6. They explain the throne of God. 45వ కీర్తన 6వ వచనంలో గమనిస్తే దేవుని యొక్క సింహాసనం గురించి వాళ్ళు రచిస్తున్నారు అక్కడ. And they talk about the scepter of the Lord. దేవుని యొక్క రాజదండం గురించి రాస్తున్నారు వాళ్ళు. Once again in Psalm 46 they say that God is our refuge and strength, very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed and though the mountains be carried into the midst of the sea. This is the first hand information and their own experience, what they have seen, the earth being moved. అక్కడ 46వ కీర్తన మొదటి 2 వచనాల్లో, దేవుడు మనకు ఆశ్రయమును దుర్గమునై ఉన్నాడు, ఆపత్కాలంలో ఆయన నమ్ముకొనదగిన సహాయకుడు, కావున భూమి మార్పు నొందినను, నడి సముద్రములలో పర్వతములు మునిగినను. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు కళ్ళారా చూస్తూ వాళ్ళు నిజమైన ప్రథమ సాక్షులుగా వాళ్ళు ఉంటున్నారు. వాళ్ళ జీవితంలో జరిగిన విషయాలు ఇవి. Earth has split into two. That's what they have seen. వాళ్ళు చూసిన విషయాలు ఏంటంటే, ఆ భూమి 2 ముక్కలుగా విడిపోయింది అక్కడ. And then they are saying, now we will not be afraid because He is able to save us, because He saved the remnant from the house of Korah. ఇక్కడ మేము భయపడము, ఎందుకంటే కోరహు కుటుంబంలో శేషించిన వారిని ఆయన కాపాడుతూ రక్షిస్తూ వచ్చాడు కాబట్టి అని చెప్తున్నారు. By the grace of God. దేవుని కృపను బట్టి, by the grace of God they have been saved. దేవుని కృపను బట్టి వాళ్ళు రక్షించబడుతూ వచ్చారు.
because we see in Deuteronomy 11:6 also how the earth opened and how it has swallowed up the household and the substance and the positions in the midst of the Israel in Deuteronomy chapter 11 and verse 6. మనం గమనిస్తే ద్వితీయోపదేశ కాండము 11వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో కూడా అక్కడ కోరహు వారి కుటుంబం వారు వాళ్ళకున్న వస్తువులన్నీ కూడా భూమి నోరు తెరిచినప్పుడు ఎట్లా మింగివేయబడ్డాయి అని మనం చూస్తాం అక్కడ. So this incident is written in Numbers chapter 26, but yet it is once again written in the last sermons before Moses is before his death. He wants to explain all the highlights what has God done in their life. In that also he explains it. గమనిస్తే సంఖ్యాకాండం 26వ అధ్యాయంలో ఈ సంఘటన అంతా రాయబడినప్పటికీ కూడా మోషే తాను దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళక మునుపు తన చివరి దశలో తను చేసిన ప్రసంగాలన్నింటిలో దేవుడు చేసిన కార్యాలన్నీ చెప్పే విషయంలో దీన్ని కూడా మరి ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాడు అక్కడ. If you have to worship the Lord and praise the Lord with extraordinary words, you will find it only in the Psalms of Korah. దేవుణ్ణి అసాధారణమైన అద్భుతమైన మాటలతో దేవుని ఆరాధించి వర్ణించాలంటే అది కోరహు కీర్తనలో మాత్రమే మనకు కనిపిస్తుంది. Extraordinary words they use. Extraordinary words they use. అక్కడ అసాధారణమైన పదాలు మాటలు వాళ్ళు రాస్తూ వచ్చారు వాళ్ళు అక్కడ. Psalm 47, how they describe and how they talk about God from first three verses in Psalm 47. 47వ కీర్తన మొదటి 3 వచనాల్లో వాళ్ళు దేవుని గురించి ఎట్లా వర్ణిస్తారు చూడండి. See, oh, clap your hands, all ye people, shout unto God with voice of triumph. That means they are saying, you shout as though we are victorious people. సర్వజనులారా చప్పట్లు కొట్టుడి, జయధ్వనులతో దేవుని గురించి ఆర్భాటం చేయుడి. అంటే జయం సాధించిన వాళ్ళుగా అరవమని చెప్తున్నారు కేకలేమో. We are victorious people because we belong to God. మనం దేవునికి చెందిన వారం కాబట్టి జయశాలని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. Again they are explaining what would happen if God's anger is kindled in verse 2. For the Lord most high is terrible, he is great king over all the earth. రెండవ వచనంలో యెహోవా మహోన్నతుడు భయంకరుడు, ఆయన సర్వభూమికి మహారాజే ఉన్నాడు. దేవుని కోపం రేపితే ఏం జరుగుతుందో చెప్తున్నారు వాళ్ళు అక్కడ. And then they are also saying in verse 3, he shall subdue the people under us and the nations under our feet. మూడవ వచనంలో ఆయన జనములను మనకు లోపరచును, మన పాదముల కింద ప్రజలను అణగదొరుకును అంటున్నాడు. When people express about the grace of God, it's really truly extraordinary when they talk about their experience. దేవుడి కృప గురించి మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళ అనుభవాల్లో నిజంగా అసాధారణమైన గొప్ప విషయం మనకు కనిపిస్తాయి అక్కడ. In the year 18th century, there was a man by name John Newton Clark. 18వ శతాబ్దంలో అక్కడ జాన్ న్యూటన్ క్లార్క్ అనే వ్యక్తి ఉంటూ వచ్చాడు అక్కడ. This man, he survived between 1725 and 1807. అక్కడ 1720 సంవత్సరం మొదలుకొని 1807 సంవత్సరం వరకు తను జీవిస్తూ వచ్చాడు. And this man was a young boy, and his father was a very big, seaman, and he was having merchant ships. అయితే ఈ యొక్క బాలుడు యవనస్తుడిగా ఉన్నాడు. వాళ్ళ తండ్రి గారికి ఈ యొక్క సముద్రపు ఓడల వ్యాపారం ఉంటూ వచ్చింది ఆయనకి. When he was about 7 years old, his mother died, who was a very ardent believer and a woman who used to teach and talk to him about the biblical stories when he was a child. అయితే ఈ బాలుడు 7 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు తన తల్లిగారు చనిపోతూ వచ్చారు. ఆమె చక్కటి నిష్ఠ కలిగిన భక్తి గల గొప్ప విశ్వాసాలై ఉండి ఈ బాలునికి అనేకమైన దేవుని విషయాలు బోధిస్తూ వచ్చింది బాల్యంలో. But unfortunately, she has died when he was at the age of 7. అయితే దురదృష్టవశాత్తు ఆయనకి 7 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడే ఆమె చనిపోతూ వచ్చింది. And his father married another woman. తర్వాత తండ్రి వేరే వివాహం చేసుకున్నాడు. And obviously that mother wouldn't keep this fellow at home, so she sent him to boarding school. అయితే ఆ వచ్చిన సౌజ తల్లి తన బాలుని ఇంట్లో ఉంచుకోవడం ఇష్టం లేక హాస్టల్కి పంపిస్తూ వచ్చింది. And this man in his childhood he spent few years in the boarding school, but he couldn't study and educate himself, but he came back learning all sorts of wicked things, wicked words and vulgar language. అయితే ఆ బోర్డింగ్ స్కూల్లో తను ఎక్కువ కాలం ఉండలేకపోయినాడు, చదువు అవ్వలేదు. ఆ బోర్డింగ్ స్కూల్ అయిపోయి ఇంటికి వచ్చేసరికి అన్ని చెడ్డ మాటలు దుశ్చర్యలు అన్ని కూడా పాపమంతా నేర్చుకుని ఇంటికి వచ్చాడు. Came back to his father and said, I want to work as a slave on your ship, and he started to work as a small little slave about in early teens with his father. అయితే తండ్రి దగ్గరికి వచ్చేసి నేను నీతో కూడా ఆ పడవలో ఒక బానిసగా పనిచేయాలనుకుంటున్నాను చెప్పేసి తన యవన ప్రాయంలో అక్కడ పనిచేస్తూ వచ్చాడు అక్కడ. And then he became a seaman, and he was serving as a seaman. అయితే ఆ ఓడలో పనిచేసేవాడుగా తను ఉంటూ వచ్చాడు అక్కడ. And he got into all kinds of habits, and he became a very big drunkard. అన్ని అలవాట్లు అప్పటికే కలిగి ఉండి మద్యం తాగే వ్యక్తిగా తయారైపోయాడు అక్కడ.
And then he was working as a slave in the ship and started to learn and expertise in the trade of shipping and other things. అయితే ఆ యొక్క ఓడలో అక్కడ బానిసత్వంలో పనిచేస్తూ దాని గురించిన వ్యాపారం అంతా కూడా తను నేర్చుకుంటూ వచ్చాడు అక్కడ. And up to 1748, this man was working in these ships and in his father's ship, and he transferred and he went and he worked in other ships where they used to get slavery. They used to get slaves to England. అయితే 1748 సంవత్సరం వరకు తన తండ్రి పడవలో, తర్వాత ఇతరుల పడవలో కూడా తను పనిచేస్తూ వచ్చాడు. ఆ పడవల్లో ఇంగ్లాండ్ దేశానికి ఈ బానిసలను వెళ్ళే పడవలు అవి ఉంటున్నాయి. And this man was trading with the ship trade, and he did it for a couple of years. ఆ ఓడ వ్యాపారము గత కొన్ని సంవత్సరాలు చేస్తూ వచ్చాడు ఇక్కడ. And then when he was making one of the trips in Mediterranean, suddenly his ship got caught, and he himself became a slave in a Jamaican islands in West Indies. గమనిస్తే ఆ బానిసలు తీసుకెళ్లే పడవలో మధ్యధరా సముద్రంలో వాళ్ళు వెళ్తున్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఆ ఓడ పట్టబడి తానే అక్కడ ఒక బానిసగా అయిపోతూ వచ్చాడు వేరే వాళ్ళకి. 6 years he was working as a slave. అయితే కొన్ని సంవత్సరాలు తను అక్కడ బానిసగా ఉంటూ వచ్చాడు అక్కడ. 6 years 6 సంవత్సరాలు. And then he experienced what is a slave's life. అప్పుడు బానిస జీవితం ఏంటో తను గుర్తిస్తూ వచ్చాడు. Somehow his father sent a person to try and search him and locate him and pay back whatever is his slavery cost and deliver him and bring him back home. ఏదో ఒక రీతిగా తన తండ్రి గారు ఆ వ్యక్తిని కనుగొని పట్టుకోవడానికి పంపించి దానికి తగిన వెల చెల్లించి బానిసత్వం నుంచి విడిపించడానికి అనుకున్నాడు. Then he came back and reunited with his father, but he did not know any other trade, so again he started to work in shipping trade. తర్వాత వెల చెల్లించిన తర్వాత తిరిగి తండ్రి వద్దకు చేరుకున్నాడు. తనకు ఏ వ్యాపారం ఇంకా వేరేం తెలియని కారణం చేత తిరిగి అదే వ్యాపారంలో కొనసాగుతూ వచ్చాడు. And on some other ship he was working, and also he worked in Royal Navy of England. వేరే ఓడల్లో పనిచేస్తూ వచ్చాడు. ఇంగ్లాండ్ దేశానికి చెందిన నావికా దళంలో కూడా తను పనిచేస్తూ వచ్చాడు. And he worked there only for a year, and then he quit. ఒక సంవత్సరం మాత్రం అక్కడ పనిచేసి తర్వాత ఆ ఉద్యోగం వదిలేశాడు. And again he was coming back in a Pegasus slave ship in the year 1745. అయితే 1745 సంవత్సరంలో పెగాసిస్ అనే ఓడలో తిరిగి వస్తున్న సమయంలో, and when he was coming back there about 50 miles to England, there was a huge hole in the ship. గమనిస్తే ఇంగ్లాండ్ దేశానికి 50 మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నప్పుడు ఆ ఓడలో ఒక పెద్ద రంధ్రం పడ్డం వాళ్ళు గమనిస్తారు. And that huge hole that it was almost would have created a shipwreck. అది ఎంత పెద్ద రంధ్రం అంటే ఆ యొక్క పడవ ఓడను పూర్తిగా ముంచి వేసే అంత పెద్ద రంధ్రం అది. John Newton was in all kinds of wicked things and wicked attitudes, and he did not know what to do when his ship was sinking. ఆ ఓడ మునిగిపోతున్నప్పుడు అప్పటికే సకల విధాలైన దుష్టత్వము, చెడుతనం, పాపంలో మునిగిన కారణం చేత ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉంటున్నాడు. Suddenly something struck in his mind about his mother talking to him about Sunday school stories when he was childhood. అయితే అకస్మాత్తుగా తన బాల్యంలో తన తల్లి గారు తనకు చెప్పిన సండే స్కూల్ పాటలు తనకు గుర్తు వస్తూ వచ్చాయి. Remember the grace of God. దేవుని కృపను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు. And then he shouted for the grace of God to be bestowed upon. He shouted in that helpless condition. ఆ నిస్సహాయ స్థితిలో దేవుని కృపను కుమ్మరించమని బిగ్గరగా కేకలు వేస్తూ వచ్చాడు. Lord, you know what happened, and it is a huge miracle in the entire marine world, because lot of cargo material came and closed the hole. How it has closed, nobody knows till date. నావిక ప్రపంచంలో ఇప్పటి వరకు ఎవరు కనీవిని రీతిగా ఆ యొక్క ఓడల్లో తీసుకెళ్లి అనేకమైన పదార్థాలన్నీ అక్కడికి వచ్చేసి ఆ రంధ్రాన్ని మూసివేసినట్టుగా అక్కడ జరుగుతున్న పరిస్థితి. Said, if my ship is saved, I am going to leave all these habits and I am going to turn to God. ఆయన ఏమన్నాడంటే నా ఓడను దేవుడు కాపాడితే ఈ అలవాట్లన్నీ వదిలేసి దేవుని వైపు తిరుగుతాను తీర్మానం చేసుకున్నాడు. God delivered him, and his ship landed in Great Britain, and he really left all his bad habits. దేవుడు ఆ ఓడను కాపాడుతూ వచ్చాడు. ఆ బ్రిటన్ దేశానికి చేరుకున్న తర్వాత తన అలవాట్లన్నీ వదిలేస్తూ వచ్చాడు. It is written in his diary, the day he has been saved, he writes like this. ఆయన రక్షించబడిన దినాన తన దినచర్యలు రాసుకుంటూ వచ్చాడు డైరీలో. He says, once an infidel and libertine, a servant of slaves in Africa, by the rich mercy of our Lord and Savior Jesus Christ, preserved, restored, pardoned,
and appointed to preach faith. Like that, he became a preacher. ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, ఒకప్పుడైతే నేను బానిసగా దుష్టుడిగా ఉంటూ ఆఫ్రికా దేశాల్లో బానిసగా ఉంటున్న సమయంలో దేవుని చేత రక్షించబడి కాపాడబడి భద్రపరచబడి దేవునికి ప్రసంగుడిగా మారుతూ వచ్చని చెప్పేసి దేవుని ఆత్మను బోధిస్తూ వచ్చినాడు. I had long labored to destroy. నాశనం కొరకు ఎంతో destroy. నాశనం కొరకు ఎంతో ప్రయాసపడుతూ వచ్చిన వాడిని. Nearly 16 years as a curate of a parishioner. He was a curator of a parishioner for 16 years. దాదాపు 16 సంవత్సరాలు ఆ పారిషనర్ అనే దానికి తను క్యూరేటర్ గా పనిచేస్తూ వచ్చాడు అక్కడ. And then 28 years as a rector of St. Mary's Wool Church. అక్కడ 28 సంవత్సరాలు ఆ సెయింట్ మేరీస్ ఉల్ సంఘంలో రెక్టర్ గా పనిచేస్తూ వచ్చాడు. He was a pastor. కాపరిగా పనిచేస్తూ వచ్చాడు. You know who is this man? ఎవరు తెలిసే వ్యక్తి? He is the man who has written this song called Amazing Grace. అమేజింగ్ గ్రేస్ అని ఇంగ్లీష్ లో ఒక పాట రాసిన వ్యక్తి ఆయన. One of the greatest classic song about nearly 300 years. This song is creating a lot of it is touching the sinners and it is breaking the hearts of the people who are singing this song. అయితే దాదాపు 300 సంవత్సరాలుగా పాపుల హృదయాలు తాకుతూ చాలా గొప్ప ప్రఖ్యాతిగాంచిన కీర్తన, అనేకల జీవితాలు మార్చేసిన కీర్తన అని చెప్పొచ్చు. Song which says like this, the lyrics, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. అక్కడ అమేజింగ్ చేసిన పాటలో, ఒకప్పుడైతే నేను నశించిపోయినాను, అయితే ఇప్పుడు రక్షించబడ్డాను, ఒకప్పుడు చూపు లేని వాడిని ఇప్పుడు చూడగలుగుతానని చెప్పి అవన్నీ చక్కటి వచనాలు ఉంటాయి. I was lost, అంటే నేను తప్పిపోయాను, but now I have been found by God. నేను ఒకప్పుడు తప్పిపోయినాను, ఇప్పుడు దేవుడు నన్ను కనుగొనడానికి విషయం రాస్తూ వచ్చాడు. And he writes that through many dangers and toils and snares I have already come. This grace that brought me safe thus far, and grace will lead me. This song he writes in 1772 in his old age. అయితే తన వృద్ధాప్యంలో 1772 సంవత్సరంలో అనేక అపాయాలు, అనేక భయంకర పరిస్థితులు దాటుకుంటూ వచ్చాను, దేవుడు నన్ను కాపాడుతూ వచ్చారు, ఇప్పటి వరకు కాపాడాడు, ఇక ముందు కూడా దేవుడు నన్ను కాపాడుతున్న విషయం రాస్తూ వచ్చాడు. Lord, it is the grace of God which sustains you and me. That's why we worship. దేవుని కృప నిన్ను నన్ను అది కాపాడి భద్రపరుస్తుంది కాబట్టి ఆయన ఆరాధిస్తామా. Most rebellious people like Korah have been saved by the grace of God. ఎంతో తిరుగుబాటు చేసే కోరహు వంటి వారు కూడా దేవుని కృపలో రక్షించబడుతూ వచ్చారు. Most wicked person with wicked background like John Newton Clark has been saved by the grace of God. ఎంతో దుష్టత్వం కలిగిన జాన్ న్యూటన్ క్లార్క్ వంటి వారు కూడా దేవుని కృపను బట్టి రక్షించబడుతూ వచ్చారు. You and I can search the story of John Newton and of Korah in your life and my life in our rebellion. నీవు నేను కూడా నీ జీవితంలో, నా జీవితంలో కోరహు వంటి లేకపోతే జాన్ న్యూటన్ వంటి జీవితం మన జీవితంలో కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. But today we can worship him. ఈ దినం అయితే మనం రక్షించవచ్చు ఆయన. For his grace. ఆయన కృప కొరకు. Also Psalm 47 verse 8. 47వ కీర్తన 8వ వచనం. God reigneth over heathen, God sitteth upon the throne of his holiness. దేవుడు అన్ని జనులకు రాజు అయి ఉన్నాడు, దేవుడు తన పరిశుద్ధ సింహాసనం మీద ఆసీనుడై ఉన్నాడు. In the Old Testament, people say that if you cannot see God and live. పాత నిబంధనలో దేవుడిని చూసి బతకలేమని చెప్తూ వచ్చినారు వాళ్ళు. But now we can see God in Lord Jesus Christ. ఇప్పుడైతే దేవుణ్ణి యేసుక్రీస్తు వల్ల మనం చూడొచ్చు. And express his grace. That's what we have read in Titus chapter 2 and verse 11. అయితే మనము తీతు పత్రిక 2వ అధ్యాయం 11వ వచనం రీతిగా ఆయన ప్రత్యక్షతను బట్టి, కృపను బట్టి ఆయన ఆరాధించాల్సింది రాయబడింది. He is gracious to rebellious background people. ఆయన తిరుగుబాటు చేసే వారికి కూడా కృప గలవాడు ఆయన. He is gracious to you and me. నీ పట్ల నా పట్ల కృప కలిగిన దేవుడు ఆయన. Therefore we worship him. కాబట్టి ఆయన ఆరాధిస్తాం, మహిమపరుస్తాం. Some little moments we will spend in worship. కొద్ది క్షణాలు మనం ఆరాధనలో గడుపుదాం. And we can connect with you later on after some time. కొద్ది సమయం తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి కలుసుకుందాం. Yes, sir. రైట్.